दुआनी साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच और पहला सवाल करना चाहांगी कि वज़ीर आज़म ने ये जिहड़ा एक बारी फिर कफायत शारी तो मुतल्लिक जिहड़ा ना 14 नकात पेश कर दिते है, ये तुहानू की लगदा है कि इस बारी इहदे उत्ते अमल दरामद होएगा या फिर एक सिर्फ और सिर्फ एक जिहड़ा हैगा ना सियासी स्टंट ही साबित होएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जिहड़े उन्होंने इकदाम दसे ने और उन्होंने जिहड़ा फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो तो मजाक ही है, ठीक है ना जी। एक चीज उन्होंने होर शामिल कर लेनी चाहिए सी कि हुण वो नवे सूट नहीं पाएंगे, क्योंकि हाली तक जो तो वज़ीर आज़म बने ने 200-250 सूट उन्होंने चेंज किए ने, ये भी एक फर्दर चीज हो सकती थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कोई रियल नहीं है चीज़ां जिन्हां ने उन्होंने मैंशन किया। असल गल तो यह है कि बई जिहड़ी हाली चीज लई ने तुसी एक कौम नूं दसो कि बई जिहड़े पिया होया तेल तुसी बेच रहे हो उहदे पैसे तुसी आवाम कोलों ज्यादा लै रहे हो। दूजा यह है कि कीमत फिर घट हो गई है, उस तो बाद अगला स्टैप यह है कि तुसी डेफर्ड पेमेंट से लै रहे हो। हाँ, मतलब सऊदी अरब तो जड़ी भी तेल आ रहा है वो डेफर्ड पेमेंट से आ रहा है। दूजे मुल्कां नाल भी साडे स्पेशल अरेंजमेंट्स ने। तीजी इस तो बड़ी गल है कि चंद अरसे पहले इन्होंने लेवी बढ़ाई सी ते इन्होंने कहा सी कि जी बलोचिस्तान दी सड़कां बनावांगे, ठीक है जी। वो सड़कां ते बणियां नहीं, उन्होंने अपनी PSTP हाली पई हुई है, वो पैसे कित्थे गए? वो एक बारी मशरकी पाकिस्तान ही साडे छोटे होंदे सी, मैनूं तो याद नहीं, वो फ्लड आया सी, उहदा 1 रुपया लाया सी हुकूमत ने ते वो अज तक लग्या होया है। उस वेले तो वो जिहड़ा 1 गैलन दे उत्ते लाया सी। मतलब ये है कि इत्थे कोई तरीका ही नहीं है कि जनाब असीं 3 दिन दी तनख्वाह 20 लाख रुपए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बच के जी ਅਸੀਂ बड़ी एक गिमिकरी कहते ने मजाक। हाँ, वो गोंगलुआ तो मिट्टी नहीं लानी होती जी, गोंगलुआ तो मिट्टी लाना। हाँ, तो गोंगलुआ तो मिट्टी ला के साडे मुंह ते मल रहे ने। हुण ਅਸੀਂ की करिए? ये बैठे हुए ने हुकूमत ते मतलब आवाम की कर सकती है इस वेले? ये सारे बिल्कुल एक जो मजाक किस्म दी अनाउंसमेंट्स कीतियां ने उन्होंने, ठीक है ना जी। और उहदा विचों कुछ और दूजा ये है कि अगर चलो ये गल्लां सारियां कर दित्तियां ते फायदा किहनूं होया? ये बचत भी तुहाडे कोल चली जाएगी। बचत भी ना इन्हां कोल जानी है, और किहदे कोल जानी है? इन्हां दी जेब च जानी है। अगर तुसी ये ऐलान कर रहे हो तो सानू दसो यार, असी ये ऐलान करके तुहाडा पेट्रोल जिहड़ा है वो 5 रुपए सस्ता कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, वो तो 55 रुपए का 55 खलोता है, कहने होर भी बढ़ावांगे। फिर इन्हां को ਵਧਾਈ जाओ, समझो कि दुश्मन आवाम कब्जे ते आई हुई है, जो मर्जी करो उन्होंने। भाई तुसी ये सारी जिहड़ी तुसी मेजर्स कीतियां ने, कोई भी इकदाम जो कोई चुकता है बंदा ते सब तो पहले उसका रिजल्ट पूछता है ना। तो ये रिजल्ट की निकलिया? रिजल्ट ये निकलिया कि जी होर ਵਧਾਵਾਂਗੇ तेल। अच्छा, ये जिहड़ी गल है दुआनी साहब, वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि मैं ना दिल के उत्ते बहुत वड्डा कीमत जिहड़ा ना पत्थर रख के ये जिहड़ी कीमत है ना वो वधाई है, मेरा वस नहीं चलता पिया सी। कि कदी वज़ीर आज़म वुज़रा मुशीरा और जिहड़ा ये नौकरशाही है ये प्रोटोकोल दी जिहड़ियां गड्डियां ने उन्हां दे उत्ते भी पेट्रोल का जिहड़ा बंब हैगा या पत्थर हैगा वो डिग्या? गरीब मोटरसाइकिल सवार और सरकारी जिहड़ी लैंड क्रूज़र है ਉਹਦੇ वास्ते पेट्रोल की एक ही कीमत का होना कि ये जुल्म की इंतहा नहीं हैगी? देखो, ये से मैनू साडे एक दोस्त सन, वो बड़े सरकारी अफसर सन वड्डे जाए, ते उन्होंने गड्डी बदलनी सी। हाँ, तो बाद ना ते मैं कि किहड़ी गड्डी लोगे? कहने लगे मैनू तो इक्को ही गड्डी चंगी लगदी है, सरकारी गड्डी। अच्छा, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਗਾਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ अगर कुछ करना है तो फिर बाहरों ढेर सारे पैसे ही ले आओ कोई वापस। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੀ, ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਕੋਈ 10 ਅਰਬ ਆਣ से चलो कोई शायद 50 पैसे 60 पैसे ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ।
2 पैसे 4 पैसे डीजल सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। भाई सारी ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਚਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਚਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ? ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ 100 ਉੱਥੇ 7100। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਮੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬੰਦਾ ਘੁਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਪੋਰਸ ਤੇ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ। ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਕੁਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਲੰਘ ਜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ। हाँ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਓ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਚ ਸਵਾਦ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੋ 5-5 ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਵਧਾਈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਕੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਦਾਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੀਆ ਖੁਰਨੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 20ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੀ ਕੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਦੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਅਗਰ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਆਵਾਮ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਐਂਡ ਜਸਟੀਫਾਈਜ਼ ਦ ਮੀਨਸ। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜੀ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਸਾ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਵਜ਼ਰਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਔਰ ਬੰਗਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ? ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਨੇ।
ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਫੋਟੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ IMF ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 2.5 IMF ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਸ ਖਾਣ ਲਈ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਹਮ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਾ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਛਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾਸ। ਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੇਤੁਕਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਬਲਡ ਵਾਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਕੂਮੀ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਸਤਕ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੱਕ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਫੱਟ ਲਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਹਕੂਮਤ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੱਕ ਜਾਂ ਫੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਬ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਟ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਦਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿਮੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 73 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਸ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਫਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਫਾਇਤਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਫਾਤਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇਗੀ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਕਫਾਇਤਸ਼ਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਚਲੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਾ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਮ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 2026 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, हुकूमत ते ताजरां दे दबाव दे पिछे जिहड़ी ना वो हट जाती है। कि इस वारी हुकूमत दे कोले कोई ऐसा मैकेनिज्म हैगा कि वो सियासी मफाद तो उत्ते उठ के जिहड़ी तवानाई दी बचत है ਉਹਦੇ वास्ते कोई अमल दरामद करे। और दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं शुमार करना चाहांगी कि इस देखो ना ਜਦੋਂ ਦਾ कोरोना आया है उस तो बाद दा तालीम दा कितना खर्च होया है। ये तालीमी इदारे बंद कर देना, मार्केटां छेती बंद कर देना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, ये सारा कुछ मिल के कितना वड्डा इंपैक्ट पा सकता है इस चीज़ के उत्ते? ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਰਪਲਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। यानी तुम समझते कि दुरानी साहब आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं हैगा? वैसे रिलीफ देना नहीं है, मिलने वाला तो होता है, हर मुल्क देता है। भाई मिलने वाला तो ये सी कि कीमत घट कर देते ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਫਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਕਰੋ, टैक्स नहीं ला रहे। ये तो मतलब सिर्फ ड्रामा करते ने। मतलब कल दी प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ मतलब किसी टीवी ਦਾ ड्रामा ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। तो ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਮ को? यानी ਦਿੱਤਾ ਕੀ यानी वही गल होगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही हिसाब चलता पे, विखांदे कुछ है करदे कुछ है। खाने के दांत है सारे के सारे, आवाम ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ।